श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुद्धानन्दोरुसंविद्वितिबलबहुलोदार्यवीर्यादिदेहं चिन्ता सन्तापलेपोद्भवमृतिमुखराशेषदोषातिदूरम् सद्भिर्वैराग्यभक्तिश्रुतिमतिनियतध्यानजज्ञानयोगात् गम्यं वन्दे मुकुन्दाभिधममलमलं ब्रह्मवेदान्तवेद्यम् याञ्चामन्दरलोलिताद्यतबुधैर्द्विद्येन्दिरा निर्जरैः जातो भारत पारिजातसुतरुः सद्ब्रह्मसूत्रामृतम् आसीत्तन्त्रपुराणसन्मणिगणो जातः सुखेन्दुः सदा सोऽयं व्याससुधानिधिर्भवतु मे भूत्यै सतां भूतिदः स्वान्तध्वान्तनिकृन्तनेजितमहावैकर्तनांशोरजं निर्दोषं जितचन्द्रचन्द्रिकमलं तापत्रयोन्मूलने गाम्भीर्ये जितसिन्धुराजममितं भाष्यं यदास्याम्बुजात् आविर्भूतममन्दबोध भगवत्पादान् प्रपद्ये तथान् श्रीमद्वसंसेवनलब्धशुद्धविद्यासुधाम्बोनिधयो बलाये कृपारवः पङ्कजनाभतीर्थाः कृपारवस्यां मयि नित्यमेषाम् श्रीमद्रमारमण सद्गिरिपाद संगि व्याख्यानिनादलिताखिल दुष्टदर्पम् दुर्वादिवारण विदारण दक्ष दीक्षम् अक्षोभ्य तीर्थमृगराजमहं नमामि। अथ तत्कृपया ब्रह्मसूत्रभाष्यं यथामति व्याकुर्वे श्रीमदानन्दतीर्थार्य मुखनिःसृतम् गंगा संगेन नैर्मल्यं रत्याद्भिर्लभ्यते यथा वाचो विशुद्धि सिद्ध्यर्थं संगम्यन्ते गुरोर्गिरः अथ अविद्यापटलपिहितनयनैः अन्यैः अन्यथा व्याख्यातानि ब्रह्मसूत्राणि यथावद्व्याचिख्यासो भगवानाचार्यवर्यः पारीप्सितभाष्यस्य कैवल्याब्ध्यखिल फल साधनतादिसिद्ध्यर्थं निरन्तराय परिसमाप्त्याद्यर्थं च नारायण नमस्कारं ग्रथयति ग्रन्थारम्भं च प्रतिजानीते नारायणमिति नारायणं गुणैः सर्वैः उदीर्णं दोषवर्जितं ज्ञेयं गम्यं गुरुश्चापि नत्वा सूत्रार्थ उच्यते ओमो मथातो ब्रह्म जिज्ञासा वो श्रुति क्षीराब्धिमामथ्य धीमं दरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधायेन तं च इन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे जन्ममसासं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपान्तां कामधेनुमुपास्महे मद्भोक्तिर्द्विनदी जयर्यशुभवत्सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुर्ये कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं मुदिनोपमेयम् मनोजचित्या मनसां निपत्या रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदौ व्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतं सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिकां नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं
ತತ್ರತ್ಯಾನ್ ಕುಮತ ಪ್ರಚಾರ ನಿರತಾನದ್ವೈತ ದಿಗ್ಧಂತಿನಃ ಪ್ರೌಢಾರ್ಥೇ ವಚನೆ ಸುಯುಕ್ತಿ ಖಚಿತೈ ಸಂಬೀಜಯನ್ಮೋದಯನ್ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ಸುಖೇ ಸರಿ ವಿಜಯತೆ ಪಾದಾಸಿತ ಶ್ರೀಪತೆ ಪ್ರಾವೋಚ ದ್ಯೋತಿಕಂ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಗುರುರ್ದದ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವೈದಾಂತಿಕಿಂ ಸದಾ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪಂಕೇರೋ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲಯೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೇ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ತಂ ಮದ್ಗುಣದೋಷ ಚಿಂತನ ವಿದೋ ನೂನಂ ಮನಾಕ್ಮಕೃತಾಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿಯುಗಲಂ ಹಿತ್ವಾ ನಮೇ ಸದ್ಗತಿ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಂ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ವೇದೇಶ ಮುನಿ ಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧಾ ಟೀಕಾಕಾರಾನ್ ವಯಂ ನುಮಃ ಪೃಥ್ವೀ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಃ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಮತಾನುಗಾಃ ವೈಷ್ಣವ ವಿಷ್ಣು ಹೃದಯಾಃ ತಾನ್ನಮಸ್ಸೇ ಗುರೂನ್ ಮಮ ಅಪಾದ ಮೌಲ್ಯ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತು ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಶುಭಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೇ ಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವಃ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಂ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ಯೈರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾನುಭಿಃ ಶ್ರೀಮಃ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುನ್ ಮಮ ಸತ್ಪ್ರಮೋದ ಕೃಪಾಪಾತ್ರಂ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಗುರುಂ ಸದಾ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರ ನಿರತಂ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ಮುನಿಂ ಭಜೆ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಸತಾಮಖಿಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಇವತ್ತಿನ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ದೇವತಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 26ನೇ ಸೂತ್ರದಿಂದ 33ನೇ ಸೂತ್ರದವರೆಗೂ ಉಂಟು ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕರಣ. ಈಗ 28ನೇ ಸೂತ್ರದ ವಿಚಾರ ನಡೆದಿದೆ ದೇವತಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂತು ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾನಕರಣ ತದತಿರಿಕ್ತ ಜನ್ಯತ್ವಂ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ ತದತಿರಿಕ್ತ ಜನ್ಯತ್ವಂ ಸಾಧ್ಯತೆ. ನಿನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಸರವಾಯಿತು, ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಅನುಮಾನದ ಭಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಠಿಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ. ಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ ತದ ಅತಿರಿಕ್ತ ಜನ್ಯತ್ವಂ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣವೋ ಅದರಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಮಾ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಅಂಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇತಿ ಚೇನ್ನ. ಯಾಕೆ ಈಶ ಪ್ರಮಾಯಾಂ ಬಾಧಾ ತಂದು ಈಶ್ವರನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಈಶ್ವರನ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದರಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಈಶ್ವರ ಪ್ರಮಾದಲ್ಲೇ ಬಾಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಅನ್ನಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವತಸ್ತ್ವವನ್ನ ಒಪ್ಪದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂದ್ರು ತದತಿರಿಕ್ತ ಪ್ರಮಾ ಪಕ್ಷೀಕಾರಾತ್ ನ ಏವಂ. ಈಶ್ವರ ಪ್ರಮಾವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಪಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈಶ್ವರ ಪ್ರಮಾವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಉಳಿದ ಪ್ರಮಾಗಳನ್ನ ಪಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈಶ್ವರ ಪ್ರಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಧ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇತಿ ಚೇನ್ನ. ಹಂಗ ಹೇಳಿ ಪುರ ತಥಾಪಿ ಘಟಾದ ವ್ಯಭಿಚಾರಾತ್. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಘಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಘಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಯಾಕೆ ಘಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಘಟ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದೆ, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಕಾರ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದೆ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ ತದತಿರಿಕ್ತ ಜನ್ಯತ್ವ ಎಂಬುವ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ ಜನ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಅಂಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ್ದರಿಂದ
ಹುಟ್ಟಿದ ಘಟ ಅಂಬೋದು ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಘಟ ಅಂಬೋದು ಕಪಾಲಾದಿಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ ಜನ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಅಂಶ ಘಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಯತ್ವ ಹೇತು ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಘಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದಿವೆ ನಾವು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇತಿಚೇನ್ನ ಘಟಾದವು ವ್ಯಭಿಚಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂದ್ರು ಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಜನ್ಯತ್ವ ಅಭಾವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತಿ ಚೇನ್ನ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣವೋ ಅದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಜನ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಜನ್ಯತ್ವ ಅಭಾವ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ್ದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಜನ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂಗೂ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾಕೆ ಜ್ಞಾನೇ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಅಪರಿಹಾರ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಜನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಘಟ ಏನಾಗ್ಯದಪ್ಪ? ಘಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಪರಿಹಾರ ಆಯ್ತು. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣವೋ ಅದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಜನ್ಯವಾಗಿದೆಯಾ? ಘಟ ಇಲ್ಲ. ಘಟ ಕಪಾಲದಿಂದ ಮಣ್ಣು ದಂಡಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಘಟ ಎಂಬುದು ಜನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಘಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಜನ್ಯತ್ವ ಅಭಾವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯನೂ ಇದೆ, ಕಾರ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುನೂ ಇದೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಹೇತುವಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಅಂದ್ರು. ಜ್ಞಾನೇ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಅಪರಿಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾ ಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಜನ್ಯತ್ವ ಅಭಾವ. ಯಾಕೆ? ಕಾರ್ಯತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ? ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ವ್ಯಭಿಚಾರ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ? ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಜನ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಾಧ್ಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಜನ್ಯವೇ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಯಾವುದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೋ ಅದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣವೋ ಅದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬೋ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ? ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದೆ, ಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಜನ್ಯತ್ವ ಅಭಾವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣವೋ ಅದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣವೋ ಅದರಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಜನ್ಯತ್ವ ಅಭಾವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಂಗಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೊಂದು ಜ್ಞಾನಾತಿರಿಕ್ತತ್ವೇನ ಹೇತು ವಿಶಿಷ್ಯತೆ ಇತಿ ಚೇನ್ನ. ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಹೇತು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಹೇತುವಿನಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಾತಿರಿಕ್ತ ಕಾರ್ಯತ್ವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇತುವಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಾತಿರಿಕ್ತ ಕಾರ್ಯತ್ವ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯತ್ವ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರೋ ಕಾರ್ಯತ್ವವನ್ನ ಹೇತು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜ್ಞಾನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರೋ ಕಾರ್ಯತ್ವವನ್ನೇ ಹೇತು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಗ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಬಂತು, ಅಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾತಿರಿಕ್ತ ಕಾರ್ಯತ್ವ ಅಂಬೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂತಂದರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾತಿರಿಕ್ತ ಕಾರ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಹೇತುನೂ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಪರಿಹಾರ ಅಂದ್ರೆ. ಆದರೆ ಟೀಕರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿನ್ನೆ ಪಾಠ ಆಗಿತ್ತು. ಜ್ಞಾನೇಪಿ ಕಾರ್ಯತ್ವೇನ ತತ್ಸಾಧನ ಸೌಲಭ್ಯಾತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಠಿಣ ಭಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕಾರ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಧ್ಯವನ್ನ ಸಾಧನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಜನ್ಯತ್ವ ಅಭಾವವತ
ಕಾರ್ಯತ್ವಾತಂತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಜನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಬೋದನ್ನೇ ಕಾರ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆಭಾಸ ಸಮಾನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಆಭಾಸ ಸಾಮ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಭಾಸ ಸಾಮ್ಯ ಎಂಬ ಒಂದು ದೋಷ, ಆಭಾಸ ಸಮಾನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅಂತೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನೇಪಿ ಕಾರ್ಯತ್ವೇನ ತತ್ಸಾಧನ ಸೌಲಭ್ಯ. ಜ್ಞಾನ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ್ದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಜನ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಕಾರ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದಲೇ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ವಿಶಿಷ್ಟಾಭಾವ ವಿಕಲ್ಪೇನ ವ್ಯಾಘಾತಸ್ಯ ಸಮೀಕರಣಾತ್. ಈ ರೀತಿ ಆಭಾಸ ಸಾಮ್ಯ ಎಂಬ ದೋಷ ನೀವು ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಸರ್ವಥಾ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಆಭಾಸ ಸಾಮ್ಯ ಎಂಬ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂಜೋಣ. ಯಾಕೆ? ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣವೋ ಅದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾಹತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಭಾವ ವಿಕಲ್ಪೇನ ವ್ಯಾಘಾತಸ್ಯ ಸಮೀಕರಣ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇದು? ವ್ಯಾಘಾತ ದೋಷ ಎಂಬುದು ಬರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಹೇಳಬೇಕೀಗ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣವೋ ಅದರಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂಬೋದು ಜ್ಞಾನ ಅಂತೇಳಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣವೋ ಅದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಬರ್ತದಲ್ಲ. ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಆಭಾಸದ ಸಾಮ್ಯ ಎಂಬ ದೋಷ ಇಲ್ಲ, ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಹತಿ ದೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಜನ್ಯತ್ವ ಅಭಾವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಹತಿ ಬರುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಜನ್ಯತ್ವ ಅಭಾವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಹತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣವೋ ಅದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣವೋ ಅದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ ವಿರೋಧ ಬರ್ತದೆ ಹೀಗಂತ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಮಾವನ್ನ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಈ ವ್ಯಾಹತಿ ಸಮಾನ. ಪ್ರಮಾವನ್ನ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಈ ವ್ಯಾಹತಿ ಸಮಾನ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಮಾನು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಜನ್ಯತ್ವದ ಅಭಾವ ಉಳ್ಳದ್ದ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ, ಅದು ಕೂಡ ಯಾವುದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೋ ಅದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಜನ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಹತಿ ಎಂಬುದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾ ಇಷ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯ. ಪ್ರಮಾ ಗುಣಜನ್ಯ ತದನ್ವಯೌ ವ್ಯತಿರೇಕಿತ್ವಾತ್ ಇತ್ತೇತದಪಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ನಿರಾಸೇನ ನಿರಸ್ತಂ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಯಾರು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇದು ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣಜನ್ಯ ಅಂತಂತಾರೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ವಾದಿಗಳು. ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಮಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಮಾ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಅನುಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಯಾಕೆ? ತದ ಅನ್ವಯವೂ ವ್ಯತಿರೇಕಿತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣಸತ್ವೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸತ್ವ, ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣ ಅಭಾವೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಭಾವ. ಹೀಗೆ ಅನ್ವಯವೂ ವ್ಯತಿರೇಕ ಅಂತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ತತ್ಸತ್ವೇ ತತ್ಸತ್ವ, ತದಭಾವೇ ತದಭಾವ. ಹೀಗೆ ಇದನ್ನೇ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ ಅನ್ನೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಇದ್ದರೇನೇ ಪ್ರಮಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಮಾ ಎಂಬುದು ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣಜನ್ಯ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದೂ ಕೂಡ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ಯಾವ ದೋಷ ಉಂಟೋ ಅದೇ ದೋಷವು ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾ ಗುಣಜನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಿಂದೆ ಪ್ರಮಾ ಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ ತದತಿರಿಕ್ತ ಕಾರಣಜನ್ಯತ್ವ ಅಭಾವ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾ ಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ ತದತಿರಿಕ್ತ ಕಾರಣಜನ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ದೋಷವೋ? ಮೊದಲನೇದ್ದು ಪ್ರಮಾ
ಈಶ್ವರ ಪ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಮ ಜನ್ಯನೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಗುಣಜನ್ಯತ್ವ ಅಂಬುದು ಬರೋದು. ಈಶ್ವರ ಪ್ರಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಧ ಮತ್ತು ಪ್ರಮ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣವೋ ಅದರಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಅತಿರಿಕ್ತವಾದದ್ದರಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಪ್ರಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಅನುಮಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಮಾ ಗುಣಜನ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಈ ಅನುಮಾನವೂ ಕೂಡ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ನಿರಾಸೇನ ನಿರಸ್ತಂ ಇತ್ತೇ ತದಪಿ. ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ನಿರಾಸೇನ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಅನುಮಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಅನುಮಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಟ್ಟು ಇದರ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನೀವೇನಂದ್ರಿ ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯವೂ ವ್ಯತಿರೇಕ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮಾ ಎಂಬುದು ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣಜನ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಗುಣಾನ್ವಯವೂ ವ್ಯತಿರೇಕಿತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಹೇತು ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ತದನ್ವಯವೂ ವ್ಯತಿರೇಕಿತ್ವ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಪ್ರಮಾಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯವೂ ವ್ಯತಿರೇಕ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಕಾರಾಯರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಏನು ನೋಡಿ, ಈ ಗುಣಾನ್ವಯವೂ ವ್ಯತಿರೇಕಿತ್ವ ಎಂಬುದು ಅನನ್ಯಥಾ ಸಿದ್ಧವೋ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವೋ, ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನ್ಯಥಾ ಸಿದ್ಧವೋ ಅಥವಾ ಅನನ್ಯಥಾ ಸಿದ್ಧವೋ ಅಂತ ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡದಂಗಾಯಿತು. ಎರಡನೇ ವಿಕಲ್ಪ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದು ಎರಡನೇ ವಿಕಲ್ಪ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಮಾ ಗುಣಜನ್ಯ ಗುಣಾನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕಿತ್ವಾತ್ ಅಂತ ನೀವು ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅನ್ವಯವೂ ವ್ಯತಿರೇಕ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನುಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇತು ಸಾಧ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲಿ? ಹೇತು ಸಾಧ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಅನ್ವಯವೂ ವ್ಯತಿರೇಕ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅದು ಅದರಿಂದ ಜನ್ಯ ಅಂತ ನೇಮ. ಹೌದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಿದ್ರೆ ಅದು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೋ, ಯಾವುದಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ವೋ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮೊದಲನೇ ಪದಾರ್ಥ ನೇಮೇನ ಇರುವ ಪದಾರ್ಥವೇ ಕಾರಣ. ಈಗ ನೋಡಿ, ದಂಡ ಇದ್ರೆ ಘಟ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ದಂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಘಟ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಘಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಘಟ ಯಾವುದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಂಡದಿಂದ ಘಟ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಜನಕರು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಜನ್ಯರು. ದಂಡ ಇದ್ರೆ ಘಟ, ದಂಡ ಸತ್ವೇ ಘಟಸತ್ವಂ, ದಂಡಾಭಾವೇ ಘಟಾಭಾವ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಘಟ ದಂಡದಿಂದ ಜನ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಈಗ ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಇದ್ದರೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಅಂಬೋದು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಇದ್ರೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ನೋಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಗುಣ ಅನ್ವಯವೂ ವ್ಯತಿರೇಕಿತ್ವ ಎಂಬುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಜನಕ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಚಾರ ಇದು, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಕ್ಕೂ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯವೂ ವ್ಯತಿರೇಕ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಆ ಗುಣ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ವಥ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಘಟ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕಾದರೆ ದಂಡ ಬೇಕು, ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ ದಂಡ ಎಂಬುದೇನು? ಒಂದು ದ್ರವ್ಯ. ದ್ರವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
ಅದು ಗುಣಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ರೂಪವುಳ್ಳದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ದಂಡದಿಂದ ದಂಡದ ರೂಪ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಘಟದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ದಂಡಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕ ಇದೆ. ಎಸ್, ಘಟ ದಂಡದಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಘಟಕ್ಕೂ ದಂಡಕ್ಕೂ ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಘಟಕ್ಕೂ ದಂಡದಲ್ಲಿರುವ ರೂಪಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕ ಇದೆ. ದಂಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರೂಪ ಅಂಬೋದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ ಮೇಲೆ ದಂಡ ಸತ್ವೇ ಘಟಸತ್ವಂ, ದಂಡಾಭಾವೇ ಘಟಾಭಾವ. ಘಟಕ್ಕೂ ದಂಡಕ್ಕೂ ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಘಟ ಹುಟ್ಟಿದಾಗೆಲ್ಲ ದಂಡಗತ ರೂಪ ಅಂಬೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಘಟವನ್ನು ಕುರಿತು ದಂಡಗತ ರೂಪ ಇದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳತೇವಾ? ಇಲ್ಲ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ದಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ದಂಡದ ರೂಪವೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಘಟ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಕುರಿತು ದಂಡದ ರೂಪ ಕಾರಣ ಅನ್ನಲ್ಲ, ನಾವು ಕೇವಲ ದಂಡ ಕಾರಣ ಅಂತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ದಂಡದ ರೂಪ ಘಟವನ್ನು ಕುರಿತು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ದಂಡದ ರೂಪ ಅದು ಕೇವಲ ಅವರ್ಜನೀಯ ಸನ್ನಿಧಿ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದಂಡಗತ ರೂಪಕ್ಕೂ ಘಟಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕ ಅಂಬೋದು ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಗುಣಗಳಿದ್ದಾಗ, ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳಿದ್ದಾಗ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳೇ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಗುಣ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕಿತ್ವ ಪ್ರಮಾಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಡ ಘಟಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರಬಹುದು, ದಂಡ ಸತ್ವೇ ಘಟಸತ್ವಂ ದಂಡಾಭಾವೇ ಘಟಾಭಾವ. ಆದರೆ ದಂಡಗತ ರೂಪ ಸತ್ವೇ ಘಟಸತ್ವಂ ದಂಡಗತ ರೂಪಾಭಾವೇ ಘಟಾಭಾವ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಘಟಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಘಟ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ದಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ದಂಡದ ರೂಪ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಅವರ್ಜನೀಯ ಸನ್ನಿಧಿ. ಹಾಗೆ ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ, ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಇದ್ದರೇನೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದು ಇದ್ದರೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಗುಣ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕಿತ್ವ ಮತ್ತು ಗುಣಜನ್ಯತ್ವಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಕ್ಕೆ, ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಗುಣಜನ್ಯತ್ವ ಎಂಬುದು ಸರ್ವಥಾ ಸಿದ್ಧವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದೆ ವಿಚಾರ. ಇಲ್ಲಿ ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಕಿಂಚ ಇದಂ ಗುಣ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕಿತ್ವಂ ಅನ್ಯತ್ರ ಅನುಪಕ್ಷೀಣಂ ಸಾಮಾನ್ಯಂ ವಾ. ಗುಣ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕಿತ್ವ ಎಂಬುದು ಇದು ಅನ್ಯಥಾ ಸಿದ್ಧವೋ, ಸಾಮಾನ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಅನನ್ಯಥಾ ಸಿದ್ಧವೋ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನ ದ್ವಿತೀಯ, ಎರಡನೇದ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಗುಣ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕಿತ್ವ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅನನ್ಯಥಾ ಸಿದ್ಧ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವ್ಯಭಿಚಾರ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗುಣ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕಿತ್ವ ಎಂಬುದು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಗುಣ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕಿತ್ವ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು ಅಂಬೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ವ್ಯಭಿಚಾರ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕಿತ್ವ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯಭಿಚರಿತವಾದದ್ದು. ಇನ್ನು ನಾದ್ಯ ಅನುಪಕ್ಷೀಣ ಅಂದು ಮೊದಲನೇ ಪಕ್ಷವೂ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ದೋಷ ನಿರಾಸದಿಂದ ಗುಣ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕಿತ್ವ ಎಂಬುದು ಅನನ್ಯಥಾ ಸಿದ್ಧ. ಅಂದ್ರೆ ಗುಣ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕಿತ್ವ ಇದ್ದರೇನೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಗುಣ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕಿತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳಿದ್ರೆ
ಅಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇರಲ್ಲ, ವಿಪ್ರಲಂಬಕತ್ವಾದಿ ದೋಷಗಳು ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಅದು ಅನ್ಯಥಾ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಾದ್ಯ ದೋಷ ನಿರಾಸ ಉಪಕ್ಷೀಣತ್ವ, ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಕ್ಷೀಣವಾಗುತ್ತದೆ ಗುಣ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕಿತ್ವ. ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಗಳು ಬಂದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದೇ ಹೊರತು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಜನಕ ಗುಣಗಳಿದ್ರೇನೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದೋಷ ನಿರಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ವಿಷ್ಣು ತತ್ವನಿರ್ಣಯ ಸುಧಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೋಷ ನಿರಾಸ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗುಣ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕಿತ್ವ ಎಂಬುದು ದೋಷದ ನಿರಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಹೊರತು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಗುಣ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕಿತ್ವ ಎಂಬುದು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ರಿ, ಈ ಗುಣ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕಿತ್ವ ಎಂಬುದು ದೋಷಗಳ ನಿರಾಸಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಲಿ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಲಿ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಲಿ, ಎರಡೆರಡು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಚ ಉಭಯ ಕಾರಣತ್ವೇ ಕಲ್ಪಕಮಸ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಗುಣ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕಿತ್ವ ಎಂಬುದಿದ್ದಾಗ ದೋಷವು ನಿರಾಸವಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಗುಣ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕಿತ್ವ ಎಂಬುದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾರಣ. ದೋಷ ನಿರಾಸಕ್ಕೂ ಕಾರಣ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ, ಎರಡು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ನಚ ಕಲ್ಪಕಮಸ್ತಿ. ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಕಲ್ಪಕ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ, ಗಮಕ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ? ಇದು ಯಾವ ಕಾರಣಗಳು ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಚ ಏವಂ ಅಪ್ರಮಾಯ ಅಪಿ ಸ್ವತಸ್ತ್ವಂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇದು ಗುಣ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕಿತ್ವದಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತೇನು ಹೇಳಬಾರದು. ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇದು ಗುಣಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಗುಣಗಳಿದ್ದಾಗ ದೋಷಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೋಷಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದೋಷಗಳು ಕೂಡ ಗುಣ ನಿರಾಸದಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ಷೀಣವಾಗಿವೆ ಅಂತನ್ರಿ. ದೋಷಗಳಿದ್ದಾಗ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕಂತೀರಿ? ಗುಣಗಳಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಗುಣಗಳು ಇದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಗಂದ್ರಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಇದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇರಲ್ಲ, ಇದು ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇದು ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧ ಹಿಂಗಂದ್ರಿ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಯಥಾರ್ಥ ಅಂಬೋದು ಇದು ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧ ಅಂದ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ದೋಷಗಳಿದ್ದಾಗ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅಂಬೋದು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕಂತೀರಿ? ದೋಷಗಳಿದ್ದಾಗ ಗುಣಗಳ ನಿರಾಕರಣೆ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಡ್ರಿ ಸಾಕು. ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅಂಬೋದು ಕೂಡ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ರಿ. ದೋಷಗಳು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಅಂದ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅಂಬೋದು ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧ, ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಯಾವುದು ಅಪ್ರಮಾಣಭೂತವಾದ ಜ್ಞಾನವು, ಈ ಜ್ಞಾನ ಅಪ್ರಮಾಣ, ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ದೋಷ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ ಇದೆ. ದೋಷ ಸತ್ವೇ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸತ್ವ. ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಅಪ್ರಮಾಣ ಆಗುತ್ತದೆ, ದೋಷ ಅಭಾವೇ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅಭಾವ. ಹೀಗೆ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕ ಎಂಬುದು ನಿಯಮೇನ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೋಷಗಳು ಉಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಗುಣ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕಿತ್ವ ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಗುಣ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕಿತ್ವ ಹೇಗೆ ದೋಷಗಳ ನಿರಾಕರಣೆಗೂ ಕಾರಣ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ವೋ, ದೋಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅನ್ನಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ದೋಷಗಳಿದ್ದಾಗ ಗುಣಗಳ ನಿರಾಸವೂ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ.
ಏವಂ ಅಪ್ರಮಾಯ ಅಪಿ ಸ್ವತಸ್ತ್ವಂ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೂ ಸ್ವತಸ್ತ್ವ ಹೇಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಚೈಂ ಹಂಗ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ತತ್ರ ದೋಷ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕ ನಿಯಮೇನ ದೋಷಾಣ ಉಭಯ ಕಾರಣತ್ವ ಕಲ್ಪನಾ ಉಪಪತ್ತೇ. ನೋಡಿ, ದೋಷಗಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ದೋಷಗಳು ಉಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅಂದ್ರೆ ಗುಣ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕಿತ್ವ ಎಂಬುದು ದೋಷ ನಿರಾಸಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣ, ಉಭಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೋಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ದೋಷಗಳಿದ್ದಾಗ ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಇರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ದೋಷಗಳು ಗುಣ ನಿರಾಸಕ್ಕೂ ಕಾರಣ, ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅನ್ನಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇದು? ಅದನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಗುಣಗಳೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಜನಕಕ್ಕೂ ಕಾರಣ, ದೋಷ ನಿರಾಸಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ದೋಷಗಳ ನಿರಾಕರಣೆಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಯಾಕೆ? ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಸಂವಾದಿಯಾದ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾದ ಅಯಥಾರ್ಥ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇನೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವು ಹುಟ್ಟಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಚ ಏತತ್ ಸಮಂ ಪ್ರಕೃತೇಪಿ. ಯಾಕೆ? ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಅಯಥಾರ್ಥ ವಾಕ್ಯಜನಿತ ಪ್ರಮಾಯಾಂ ವ್ಯಭಿಚಾರಾತ್. ಈಗೇನಿದೆ ನೋಡಿ, ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಇದ್ರೆ ದೋಷಗಳ ನಿರಾಕರಣೆನೂ ಆಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ? ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾದ ಸಂವಾದಿಯಾದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ನದಿ ತೀರೆ ಪಂಚಫಲಾನಿ ಸಂತೆ, ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ 5 ಹಣ್ಣುಗಳು ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವೇ ಆಯಿತು, ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಆದರೆ ದೋಷಗಳ ನಿರಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. ವಿಪ್ರಲಂಬಕತ್ವಾದಿ ದೋಷಗಳು ಇವೆ, ಆದರೂ ಏನೋ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಂತೇಳಿ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಗುಣ ಅಂಬೋದು ಉಭಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾದ ಐತಾರ್ಥವಾದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವರಂದ್ರು ಗುಣಾನಾಂ ದೋಷ ನಿರಸನ ವ್ಯಾಪಾರತ್ವೇ ದೋಷಾಭಾವೋಪಿ ಕಾರಣತಯ ಆಪನ್ನ ಇತಿ ಚೇನ್ನ. ಅವರಂದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗುಣಗಳು ದೋಷ ನಿರಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೋಷಾಭಾವವೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಇದ್ರೆ ದೋಷಗಳ ನಿರಾಸ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರಿ, ಸಂತೋಷ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ದೋಷಗಳ ನಿರಾಸವೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವತಸ್ತ್ವ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವತಸ್ತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ನಮಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳು, ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಇದ್ರೆ ದೋಷಗಳ ನಿರಾಕರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಎಂಬುದು ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ನೀವಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂದ್ರು ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳಿದ್ರೆ ದೋಷಗಳ ನಿರಾಕರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೋಷಗಳ ಅಭಾವ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಕಾರಣ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೋಷಗಳು ಇರಬಾರದು, ದೋಷಾಭಾವ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅನುಭವದಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತಿ ಚೇನ್ನ, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಸರ್ವಥಾ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರದೀಪ ಆವರಣ ನಿವೃತ್ಯಾದೀನಾಮಪಿ ಪ್ರಕಾಶನಾದಿ ಕಾರಣತ್ವಾಪತ್ತೇ. ಹಿಂಗಂದುಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಏನ್ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ? ಈ ದೀಪಕ್ಕೆ ಆವರಣ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೀಪದ ಸ್ವಭಾವ ಏನು? ಬೆಳಕನ್ನ ಕೊಡೋದು. ದೀಪ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಈ ಕಡೆ ಬೆಳಕು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆವರಣ, ಗೋಡೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರದೀಪಕ್ಕೆ ಆವರಣ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಬಂಧಕ. ಹೌದು, ಪ್ರದೀಪಕ್ಕೆ ಗೋಡೆ ಎಂಬ ಆವರಣ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಗೋಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೆಳಕು ಬಂತು.
ಹಾಗಾದರೆ ಬೆಳಕು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆ ಆವರಣದ ಒಂದು ನಿವೃತ್ತಿಯೇ ಕಾರಣ ಅಂತಂತೀವ. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರದೀಪ ಆವರಣ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದೀನ, ಪ್ರದೀಪಕ್ಕೆ ಆವರಣವಾದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಆವರಣ ನಿವೃತ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾರ? ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ದೀಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ನಿವಾರಣೆ ಆಯಿತಷ್ಟೇ. ಆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ನಿವಾರಣೆನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ನಲ್ಲ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ದೋಷ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ, ಪ್ರಕಾಶನ, ಆವರಣ ಶಕ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನೆಗೆ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿದೆ, ಆನೆಗೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆದ್ರು, ಆನೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದಲೇ ಆನೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು ಅಂತಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದೆ, ಮುಳ್ಳು ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ನಿವಾರಣೆನೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಲ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ನಿವಾರಣೆಯನ್ನ ಕಾರಣ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹಿಂಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೋಷ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೇನೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ, ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆದ್ರೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಹಾಗೆ ಆವರಣ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದರೇನೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಶಕ್ತಿ. ದೀಪಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಕಾಶನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಆವರಣ ನಿವೃತ್ತಿನೂ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸರ್ವಥಾ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದೋಷಾಭಾವಸ್ಯ ಕಾರಣತ್ವೇಚ ನ ಅಸ್ಮಾಕಮನಿಷ್ಠಂ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾಭಾವನೂ ಕಾರಣ ಅಂತ ನೀ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾಭಾವ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರು ನಮಗೇನು ಅನಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟರಿಂದ ವೇದದ ಅಪೌರುಷೇಯತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ದೋಷಾಭಾವ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಕಾರಣ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಅನಿಷ್ಟಂ. ಯಾಕೆ? ತಾವತ ವೇದ ಅಪೌರುಷೇಯತ ಅವ್ಯಾಘಾತ. ನಮಗೆ ವೇದ ಇದು ಅಪೌರುಷೇಯ, ವೇದದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವತಸ್ತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವತಸ್ತ್ವ ಹೇಳಿದ್ಯಾತಕ್ಕೆ? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೇದ ಅಪೌರುಷೇಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾಭಾವ ಕಾರಣ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದರೂ ಕೂಡ ವೇದ ಅಪೌರುಷೇಯತ್ವಕ್ಕೆ ಏನು ವಿರುದ್ಧ ಏನಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಅದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಮಾ ಗುಣಜನ್ಯ ಪ್ರಮಾತ್ವಾತ್. ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಅನುಮಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಪ್ರಮಾ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಜನ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಮಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿಬಲ್ಲ, ಈಶ ಪ್ರಮಾಯ ಬಾಧ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರಮಾತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಈಶ್ವರ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವೇ. ಪ್ರಮಾತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದೆ. ಆದರೆ ಗುಣಜನ್ಯತ್ವ, ಈಶ್ವರ ಜ್ಞಾನ ಅದು ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು. ಗುಣಜನ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಭಿಚಾರ ಒಂದು, ಈಶ್ವರನ ಜ್ಞಾನ ಸರ್ವಥಾ ಅದು ಗುಣಜನ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಧ ದೋಷನು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ತದತಿರಿಕ್ತ ಪ್ರಮಾಪಕ್ಷಿ ಕ್ರಿಯತೆ ಇತಿ ಚೇನ್ನ. ಈಶ್ವರ ಪ್ರಮಾವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಗುಣಜನ್ಯ ಅಂತ ಸಾಧನ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬಾಧ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ರೈವ ವ್ಯಭಿಚಾರ. ನೋಡಿ, ಈಶ್ವರ ಪ್ರಮಾ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಗಳು ಗುಣಜನ್ಯವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಮಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ನೀವು ಸಾಧನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಧ ಬರಲ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ. ಈಶ್ವರ ಪ್ರಮಾ ಈಗ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ವಿಪಕ್ಷ. ಪ್ರಮಾತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದೆ, ಆದರೆ ಗುಣಜನ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ತತ್ರೈವ ವ್ಯಭಿಚಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನ್ಯ ಪ್ರಮಾತ್ವಂ ಹೇತು. ಅದಕ್ಕಂದು ಬರೇ ಪ್ರಮಾತ್ವ ಹೇತು ಮಾಡಲ್ರಿ, ಜನ್ಯ ಪ್ರಮಾತ್ವ ಹುಟ್ಟುವ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಯಾವುದಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಗುಣಜನ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳಿಂದಲೇ ಹುಡುತ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಯಾವ ಜ್ಞಾನಗಳು ಹುಟ್ಟುವ ಜ್ಞಾನಗಳಾಗಿವೆ, ಹುಟ್ಟುವ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಗಳಾಗಿವೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಗುಣಜನ್ಯ ಅಂತ ನೀ ಸಾಧನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಸಾಧನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರು. ಏನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ? ಪ್ರಮಾ ಗುಣಜನ್ಯಾನ ಭವತಿ ಪ್ರಮಾತ್ವಾತ್
ಈಶ್ವರ ಪ್ರಮಾವತ ಇತಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸಾಧನಾತ್. ನೋಡಿ, ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸರ್ವಥಾ ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣಜನ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾದ್ದರಿಂದಲೇನೆ ಈಶ್ವರನ ಪ್ರಮಾದಂತೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸತ್ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷತಾ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಎಂಬುದು ಗುಣಜನ್ಯ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಉಪಾಧಿ ದೋಷ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಚ ಅಜನ್ಯತ್ವ ಉಪಾಧಿ, ಅಜನ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಉಪಾಧಿ ದೋಷ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವನೊಂದು. ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಗುಣಜನ್ಯವಲ್ಲ, ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಅನುಮಾನ. ಪ್ರಮಾ ನ ಗುಣಜನ್ಯ ಪ್ರಮಾತ್ವ, ಈಶ್ವರ ಪ್ರಮಾಣೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಅವರು ಉಪಾಧಿ ದೋಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಉಪಾಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಹೇತು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ಸಾಧ್ಯ ವ್ಯಾಪಕತ್ವೇ ಸತಿ ಸಾಧನ ಅವ್ಯಾಪಕತ್ವ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಯಾವುದು? ಗುಣಜನ್ಯತ್ವ ಅಭಾವ, ಅಜನ್ಯತ್ವ ಉಪಾಧಿ. ಈಗ ಗುಣಜನ್ಯತ್ವ ಅಭಾವ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಈಶ್ವರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಧ್ಯ ವ್ಯಾಪಕತ್ವ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲೇ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಜನ್ಯತ್ವ ಅಭಾವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಜನ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಉಪಾಧಿನೂ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಸಾಧನ ಅವ್ಯಾಪಕತ್ವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅಜನ್ಯತ್ವ ಅಂಬೋದು ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ನಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಘಟಾದವು ವ್ಯಭಿಚಾರ, ಘಟಪಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಘಟಪಟಾದಿಗಳು ಏನಾಗಿವೆ? ಅವು ಗುಣಜನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಘಟಪಟಾದಿಗಳು ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣಜನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಜನ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಉಪಾಧಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳುವ ಉಪಾಧಿಗೆ ಘಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಸಾಧ್ಯ ವ್ಯಾಪಕತ್ವಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಇದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಷ್ಟು ಮುಗಿಯಿತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದಾಮ ಅವ್ರಂದ್ರು ಬರೇ ಅಜನ್ಯತ್ವ ಅಂಬೋದು ಉಪಾಧಿ ಮಾಡಲ್ರಿ, ಅಜನ್ಯ ಪ್ರಮಾತ್ವ ಅಂಬೋದು ಉಪಾಧಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಜನ್ಯತ್ವ ಅಭಾವ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ದೃಷ್ಟಾಂತವಾದ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಮಾದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಮ ಗುಣಜನ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಜನ್ಯ ಪ್ರಮ. ಹುಟ್ಟದೇ ಇರೋ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿದೆ, ಸಾಧ್ಯ ವ್ಯಾಪಕತ್ವ ಬಂತು ಅಂತಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭಾವಾತ್ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾವುದು ನಿತ್ಯವಾದ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವೋ ಅದು ಗುಣಜನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊನೆಗೇನಾಯ್ತು? ಆತಃ ಪ್ರಮಾಯ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ ಅತಿರಿಕ್ತ ಕಾರಣ ನಿರಪೇಕ್ಷತ್ವೇನ. ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣವೋ ಅದರಿಂದ ಅತಿರಿಕ್ತವಾದ ಕಾರಣದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳದ್ದು ಅಂತ ನೀ ಅಂದೆ. ಹಂಗಲ್ಲ. ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣವೋ ಅದರಿಂದ ಅತಿರಿಕ್ತವಾದ ಕಾರಣದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳದ್ದಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣಜನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಎಂಬುದು. ಮತ್ತು ವೇದಸ್ಯ ಕರ್ತೃಗುಣ ನಿರಪೇಕ್ಷಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಿದ್ಧೆ. ವೇದಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃವಿನ ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಇದ್ರೇನೇ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ವೇದ ಇದು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಮಾಣ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಕರ್ತೃಗುಣ ನಿರಪೇಕ್ಷಸ್ಯಾಪಿ ವೇದಸ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಿದ್ಧೇ. ಆದ್ರಿಂದ ವೇದ ಕರ್ತೃವಿನ ಗುಣವಾದ ಆಪ್ತೋಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ವೇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಯುಕ್ತಮೇವ ತನ್ನಿತ್ಯತ್ವಂ. ವೇದ ನಿತ್ಯ ಅಂತಂಬೋದು ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತವೇ ಆಗಿದೆ. ವೇದದ ನಿತ್ಯತ್ವ ಅತ್ಯಂತ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಸ್ಯ ಏವಂ ನಿತ್ಯತ್ವ, ವೇದ ಇದು ನಿತ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ವೇದ ಇದು ನಿತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವೇದ ನಿತ್ಯ ಅಂತಾದ ಮೇಲೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವೇದಾಧಿಕಾರ ಹೇಗೆ? ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ದೇವತಾಧಿಕರಣ ಅಲ್ವಾ? ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವೇದಾಧಿಕಾರ ಉಂಟೋ ಇಲ್ಲವೋ ಆ ವಿಚಾರದ ನಿರ್ಣಯ ಅದರ ಮುಂದೆ ಟೀಕಾರಾಯರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆ ವೇದ ನಿತ್ಯ ಅಂತಾದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವೇದಾಧಿಕಾರ ಹೇಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾಳೆ ಪ್ರತಿಪದ ಅನಧ್ಯಯನ ರಜೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಪದ ಅನಧ್ಯಯನ ನಿಮಿತ್ತ ನಾಳೆ ಸೋಮವಾರ ಪಾಠಕ್ಕೆ ರಜೆ. ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಪಾಠ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನೆ ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ತಪಸ್ವಿಗಳಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ
ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ಅವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರೀಮತ್ ಸುತ ಅದ್ಭುತಾಂಬೋಧಿ ವಿಕ್ರೀಡನ ವಿಶಾರದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಚಂದ್ರಿಕಾಕಾರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಗುರುಂ ಭಜೆ. ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಗ್ರಂಥದ ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದವರು, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದ ಮಹಾನುಭಾವರು ವಿದ್ಯಾಧೀಶರು. ಅವರನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ತಪಸ್ವಿಗಳಾದ ಪುರಂದರದಾಸರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ಮನ್ಮನೋಭೀಷ್ಟ ವರದಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಫಲಪ್ರದಂ ಪುರಂದರ ಗುರುನ್ ವಂದೇ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠಂ ದಯಾನಿಧಿಂ. ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವಸಂಗ ಪ್ರೀತ್ಯಾಯಿಗಳಾಗಿ ದಾಸದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮಹಾನುಭಾವರು 4,75,000 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ತಿದ್ದಿದ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಅಂತಹ ಪುರಂದರದಾಸರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ, ದೇವರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠವನ್ನ ಆ ಗುರುಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿ ಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.